अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जे आया नूं पाकिस्तान के आंढ गुआढ़ के हालात जोड़े हैं ने वो दिन ब दिन खराब होंगे जा रहे हैं। एक पासे तो अफगानिस्तान के नाल साढ़े मामलात जोड़े तुहाडे सामने ने, साड़ी मुसल्लह अफवाज जड़ियाँ ने उन्होंने फितरत अल खवारिज जड़े ने उन्होंने अगे लाया हुआ है। लेकिन सब तो ज़्यादा जी तशवीशनाक तो परेशानी की गल है वो ईरान का मामला है। और ईरान का मामला जोड़ा है लोगों का ख्याल सी कि शायद चंद दिनों के अंदर अंदर सैटल हो जाएगा, ठंडा पै जाएगा, लेकिन ऐसी गल नहीं हो रही। इस हवाले के नाल कल साढ़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जोड़े ने उन्हें एक सऊदी अरब का हंगामी दौरा किया और इतलात ये ने कि वज़ीर आज़म साहब तो कल गए ने, लेकिन जो साढ़े फील्ड मार्शल साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब वो एक दिन पहले तो सऊदी अरब मौजूद सन और उन्होंने उत्थे आला मुलाकातां भी हुई ने। वज़ीर आज़म के इस दौरे को बड़ी गहरी निगाह नाल वेख्या जा रहा है। हजे तक खबर तो नहीं निकल पा रही कि ये दौरा किस मकसद वास्ते है, लेकिन ज़ाहिरी गल है कि एडा हंगामी दौरा और एडा आला सतही दौरा और वन ऑन वन मुलाकातां वो एवं तो नहीं होंदियां ना, खाली आनियां जानियां तो नहीं होंदियां। ये खित्ते दे की सूरत हाल बन रही है। सऊदी अरब जोड़ा है वो पाकिस्तान को की चाह रहा है और जोड़े खलीजी ममालिक ने वो इस टाइम ईरान के बारे की सोच रहे हैं, ये उत्ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने जनाब आली सीनियर तजियाकार आलमी अमूर के बारे जनाब उस्मान शाह साहब। उस्मान साहब कल साढ़े वज़ीर आज़म साहब जोड़े हैं ने हंगामी तौर पर नसो नस गए हैं सऊदी अरब। की तुहाडे कोल इतलात ने, की वेख रहे हो कि एड्डी हंगामी सूरत हाल की बन गई कि फौरी जाना पै गया? सर एक तो साडा उन्हां दा मुआहदा है, तुहानूं पता डिफेंस के हवाले नाल म्यूचुअल एग्रीमेंट है। दूजी गल है कि कल मसूद पज़ेशकियान ईरानी सदर ने फोन ते गल की शहबाज शरीफ साहब दे नाल है ते उहदे बाद उन्होंने ट्वीट किया जिहदे उन्होंने 3 मुतालबात रखे ने। तो मेरा मनना है कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने कोई पैगाम दिता है जिहड़ा वो लैके सऊदी अरब गए ने ते उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब के अगे रखा है और उहदे मुतालबात जिहड़े ने वो मेरा ख्याल है सब तो वड्डा मुतालबा यही हो सकता है कि तुसीं अमरीका की जिहड़ी इत्थे बेसिस ने, जिहड़ी उन्हां दी इत्थे इंस्टॉलेशंस ने मिलटरी दी, उहनूं खत्म कर दिओ ते असीं तुहाडे दुआले नहीं हुंदे। और यही गल कल मुश्तबा जिहड़े उन्होंने खामनाई ने न्यू सुप्रीम लीडर ने उन्होंने भी अपनी रिटन स्टेटमेंट सब तो पहली गल है की है कि खलीजी रियासतां जिन्ने भी अमरीकी अपना उत्थे मफादात तो मुतलिक मिलटरी बेसिस ने उन्होंने खत्म कर देन, नहीं तो असीं जिहड़ा अटैक करांगे। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान जिहड़ा बड़ा बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है। असीं नहीं चाहते साडे नेबरहुड दे उत्ते असीं ईरान नाल जिहड़ा ना मत्था लाइए लड़ाई झगड़ा करिए। असीं मसले नूं डी-एस्केलेट करन वास्ते अपने सफारती चैनल जिहड़े ने वो भी फाल करके रखे ने ते ए तुसीं जिहड़ा ना वो डिप्लोमेसी के कॉन्टैक्स्ट विच देखो इस दौरे नूं है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मिलटरी एक्शन लेना होंदा तो उहदे वास्ते तो उन्होंने पहली मुलाकात कर ली साडे आर्मी चीफ नाल है। तो मैनूं लगदा है सफारती चैनल के कॉन्टैक्स्ट में तुसीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे नूं देखो जिहदे नाल कल मुलाकात फोन ते गलबात की उन्होंने मसूद पज़ेशकियान ने ते पाकिस्तान के राबते ने उत्थे आला सतह के नाल जिहड़े तुसीं कह लो कि लीडरशिप की ईरान की है, अब्बास अरागची नाल भी और उन्होंने सदर नाल भी, अली लारेजानी नाल भी, और दूजे पासे डायरैक्ट साडा कनैक्शन है उत्थे सऊदी अरब विच MBS नाल है। तो मैनूं लगदा पाकिस्तान इस टाइम जिहड़ा ना शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, इत्थों गल लैके उधर जा रहा है और उन्हां दा पैगाम जिहड़ा लिया के इधर देगा। अच्छा उस्मान साहब, बाकी भी खलीजी उस्मान साहब ठीक है कि शॉर्ट डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन तुहानूं पता है कि ईरान और सऊदी अरब के आपस तलकात भी नशेबो फराज का शिकार रहंदे ने, कभी उच्चे कभी थल्ले हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं बनेगी क्योंकि ईरान जड़ा है वो तो सऊदी अरब समेत बाकी खलीजी ममालिक के जोड़े अड्डे ने अमरीका के उत्ते हमला करने तो बाज नहीं आ रहा और इस मामले के उत्ते जो कतर तुर्की बाकी सारे लोग बयान दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि सऊदी अरब साढ़े को पाकिस्तान को मुतालबा करेगी चूँकि साढ़े नाल दफाई मुआहदा है, लिहाजा तुसीं अमली तौर पर इस मामले के लड़ाई च पाओ? नहीं, मेरा ख्याल है अगर ऐसी गल करन दे भी तो पाकिस्तान जिहड़ा ना ऐसे किसी भी अपना तुसीं कह लो पराई जंग नूं अपने सिर पे मुसलत नहीं करेगा। उसकी वजह की है कि जो अफगानिस्तान के नाल जो साडे मामलात चल रहे हैं असीं नहीं देखिया कि सऊदी अरब दे वालों सानूं कोई इस तरह की अस्करी लैवल की हमायत जिहड़ी मुयसर आई होए। अजे भी देख लो जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने तो सवालात इत्थे भी उठे जा रहे हैं कि वन साइडेड है, अगर दो तरफा है तो फिर सानू वो हमायत इत्थों नहीं लभ रही है। सऊदी अरब के किसी मिनिस्टर ने किसी वड्डे लैवल के जिहड़े अपना लीडरशिप उन्होंने फोन नहीं किया उत्थे मुल्ला मुतकी नूं या उन्होंने जिहड़े खूनजादा ने ताकि उन्होंने किया जाए डी-एस्केलेट किया जाए तो किया जाए, तो ना उन्होंने वो काम किया सफारती लैवल पर, तो ना ही कोई दफाई नोयत का सानू कोई इस तरह का मामला नजर आता अफगानिस्तान के केस है। तो दूजी गल मैनूं लगता है इसे लिए सफारती चैनल पाकिस्तान एक्टिव किए हैं कि नौबत आए ना। और तुहानूं दूजी जी मैं गल की है कि अमरीका जिहड़ा अपने मिलटरी बेसिस जिहड़े ने उन्हां दा इसलिए बनाई सी कि वो इन्हां दा दफा करेगा, उन्हें दफा नहीं किया, वो गत्ते दा अपना कागज जिहड़ा ना की कहंदे डिगे ने उन्हां दे मिलटरी इंस्टॉलेशन आपे भज नस गए नमायशी पहलवान साबित होया है।
ਜੀ ਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਕੋਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਸੈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਤਰ ਨੇ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ UAE ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਿਰੇਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਹਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਮਨ ਨੂੰ ਜੇ 2015 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯਮਨ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾਏ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਲੈਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਹੈ, ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹਮਨਾਈ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 14 ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕੱਢ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਹਾਰਨੀ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ CBS ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 46% ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 70% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਲੈਸ ਜੰਗ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ 53 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ 47 ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਾਨਾ ਜ਼ੇਰੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ 212 ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ 219 ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਹਮਨਾਈ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿੰਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਟ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਆਇਲ ਫਿਊਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਨੱਪਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ $100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ $37 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। 1000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ 3.40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਾਲਰ ਹੈ, $3.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯੂਰਪ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ 48% ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ
UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, क्या ये जंग जी है जो मुकेगी उस तो बाद दुनिया का सियासी मंजरनामा या कह लो नया न्यू वर्ल्ड आर्डर भी सामने आएगा कोई? जी पता जी कोई शक नहीं, बड़ा सोहना तुसीं सवाल किया। इंज ही है, यह जूडो क्रिश्चन जो इस टाइम वॉर उन्हें वेच की हुई है, तीनों तहजीबा जंग लड़ रही ने इस टाइम है। यह ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा वास्ते बदल जाएगा और इस जंग का जो भी लॉजिकल आउटकम निकलना है, जो नतीजा निकलना है, उसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट पेगा अमरीका के डेटरेंस से, ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के जिन्ने भी थिएटर ऑफ इंगेजमेंट जिसे उन्हें खोले हुए हैं पैसिफिक अगेंस्ट चीन और दूजे पासे आर्टिक रीजन के चाहे हो गया ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप के जरा ਤੁਸੀਂ कह लो कि महाज खोले नैटो के उत्थे यूक्रेन रशिया का तो यहाँ वैसटर्न हेमिस्फेयर से वेनेजुएला तो हुण जी क्यूबा की गल कर रहे हैं। हर जगह से अमरीका जो इंटरस्ट डैमेज होया चंगी तरह, वो रेपूटेशन जी है और वो इमेज जो पूरी दुनिया चो टारनिश होया बहुत बुरे तरीके के नाल है और पैसा भी उन्होंने पानी यार जो बह रहा है तो हवा के तहलील हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरन पॉलिसी इंतहाई पथेटिक रही है, कराची से जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। अगर तुम देखो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन उन्होंने सारे ट्वीट रख लो पिछले 5 दिनों के, तो समझ आ जाएगी कि वह बौंतल गया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही की करना। कदे इल्जाम लाता है पीठ हैक्सेट से, कदे अपने जरा जवाई का मगर होंगे कि इन्हें मैनू क्या सी है। तो मेरे ख्याल में जो जनरल केयर ने पहले दिन कहा कि जंग जी है स्ट्रैटेजिक एंड गेम नहीं है, प्रैक्टिकल जंग नहीं है, ये वड़न का फायदा नहीं है। वो कल पेंटागन के रिपोर्ट जी जमा हुई है कांग्रेस से, उन्होंने कहा ईरान का रजीम इंटैक्ट है, कोई बगावत के आसार नहीं। उत्थे तो और ज्यादा 86 साल का उत्थे बंदा शहीद किया, वो 56 साल का बेटा आ गया, वो तो और यंग की आदत आ गई, तो नाल भी हम ना ही लगता। तो मैनू लगता आने वाले कई सालों तक जंग अमरीका को हांट करेगी है और दुनिया की जी इमाशी अपना कैफियत है उस स्टैगफ्लेशन के 1970 तो ज्यादा रिसेशन का बहरान जो वो अमरीका के दरवाजे के उत्ते खलोते है। उस्मान साहब तुसीं पढ़िया होना आर्टिकल जो फाइनेंशियल टाइम्स का दारिया सीगा, यानी कि एडा मोतबर अखबार है, उन्हें वही लिख रहा है कि ट्रंप वो जंग लड़ रहा है जी कि पहले हार चुका हुआ है। बिल्कुल, और दूजी गल ट्रंप जो तारीख में जंग लड़ रहा है। ट्रंप अगर इन्हों का कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस में जानता हो, इन्हों का फलसफा जिथों ओरिजिनेट करता है 6000 साल की पर्शियन इंपायर की तारीख है। ईरानी कौम बड़ी नैशनलिस्ट है, कोई मिडल ईस्ट की रियासत नहीं है जो 1932 तो बाद नक्शा लकीर ला के बह के इन्होंने बनाया गया था, जिन्हों का कोई पिछा नहीं है, सल्तनत उस्मानिया टुटन के बाद है। तो ईरानी कौम की नफसियात एक है। दूजी गल तुसीं देखो उत्थे जोग्राफी उन्होंने ट्रंप समझदा, वो तो अल्लाह की जात ने खुद जो किले यार बनाई ने दीवारां, उत्थे पूरी माउंटेन्स की रेंज ने, उत्थे रेगिस्तान नहीं, वो रेगिस्तान कब्रिस्तान है, उत्थे ग्राउंड इन्वेजन नैक्सट टू इंपॉसिबल लगी है। तो मेरे ख्याल में ट्रेन टोपोग्राफी नहीं समझे। दूजे पासे वो बैठे हुए ने खलीज फारस के बिल्कुल नॉर्थ की साइड उत्ते जिथे जिथे शाहरा लंघती है जगलर वेन है बनाए खुरमज है, और उतों जहाज नहीं सिर्फ लंघते हैं, उतों फाइबर ऑप्टिक्स डाटा केबल लंघदियां ने जिन्हें उन्होंने कटियां नहीं है। दूजा उन्होंने माइंड उत्थे बचा लिया, अमरीकी प्रेस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे सन मैं स्कॉट मिशन के तहत इतों ऑयल टैंकर लंघावांगा, वो कहते हैं आ फिर लंघ के वहा। तो 1/5 उत्थों LNG लंघदी है, उत्थों दुनिया का 1/3 पेट्रोल लंघदा पिया, पूरी दुनिया चौक हुई बटी हुई है। पूरी दुनिया का साइकिल जो इंतहाई स्लो है, अगले साल ग्रोथ जो उन्होंने क्या शरह जी है वो थले डिग जाएगी पूरी दुनिया च। और वो दुनिया है जी पूरी दुनिया जो तनाजे नाल कोई लेना देना ही नहीं है। तुसी ईस्ट एशिया चेक करो, 90% इंपोर्ट करता फूड है सिंगापुर है, वो अपना जो एहतजाज कर रहे हैं। वियतनाम में 60% जो डीजल की कीमत उत्ते चली गई है, जेट फ्यूल उत्ते चला गया, $60 अरब का सियाह का नुकसान हो गया। उस होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, शिपिंग लाइन मुतासर हुई ने, वो कार्गो शिपमेंट जरिया ने वो पईयां ने, फूड खराब हो रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जरा समझो कि दुनिया में एक बार अग ला छड़ी अपनी एप्स्टीन फाइल तो बचाने वास्ते नजर जरिया। अच्छा उस्मान साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अमरीका जो है वो जो बीत रही है ट्रंप के नाल वो तो बीत रही है, और पूरी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्रैप किया है और उन्होंने ट्रैप करके तो हमला करवाया। हुण इस सारी सूरत हाल दे ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि जो गैर मुस्लिम ममालिक ने वो इसराइल के बारे की सोच तब्दील हो रही है? मेरे ख्याल में इसराइल के बारे में उन्होंने यह सोच तो कन्फर्म हो गई कि इसराइल जो है वो तफरीक नहीं करता मुसलमानों, चाहे भावें सुन्नी हो भावें वो शिया हो, वो सब नूं इक्को लेबल करता। पहले उन्होंने शिया एक्सेस फड़ के तोड़िया, उन्होंने दिवाले हुए ने तुर्की पाकिस्तान के कतर के, और उन्होंने गल्लां कीतियां ने। मोदी उत्थे 26 तरीक को गया, उन्होंने कहा हैगजगन असीं अलायंस बना रहे हैं जिहदे इंडिया है, साइप्रस है, वो ग्रीस है, तो 2 और कंट्री ने। तो मेरा मनना है 2 और कंट्री एक UAE है तो एक कोई अफ्रीका तो ना उन्होंने मन्निया सी सोमालीलैंड वो हो सकता है, और तालिबान भी ऐसे नैक्सस का हिस्सा ने।
ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਚੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੰਗ ਉਹ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਰਾਨੀ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਜੈਲਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੈਕਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਮਾਗੈਡਨ ਅਲ ਮਲਮਤੁਲ ਉਜ਼ਮਾ ਅਲ ਮਲਮਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਾਗੈਡਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਤੁल्लाह ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ $150 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, क्या वाकई ऐसी गल हो रही है, इस सारे ते गल करांगे एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद वापस जे आया जैसा कि पहले गल कर रहे थे कि इस टाइम पाकिस्तान जोड़ा है वो दुनिया वास्ते बड़ी अहमियत जी बन चुकी हुई है। कल वज़ीर आज़म एक मशीर ने मुशर्रफ ज़ैदी साहब उन्होंने कल एक बयान दिता है जोड़ा कि बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा है कि जनाब अली मशरक़ वस्ता दे विच हुण अमरीका की जगह ते पाकिस्तानी अड्डे कायम होणगे ते जिहड़े फौजी अड्डियां तो पाकिस्तान नूं सालाना $150 अरब जिहड़ा हासिल होया करेगा। ये बयान जिहड़ा है बड़ा सनसनीखेज़ ते मानी खेज़ है। ਇਹਦੀ किस बयान के पिछे कोई हकीकत भी है या एक सियासी बयानबाजी है। और दूसरी गल कि ईरान अमरीका जंग दे विच दफाई नुकता नज़र के नाल इस टाइम जोड़ा है वो ईरान कित्थे खलोता है, इत्थे गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर दफाई तजियाकार जनाब खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब ये दस्सिओ कि सर पहले तो कि जो ज़ैदी साहब ने बयान दिता है, तुसीं माशाअल्लाह बड़े सीनियर अहुदे ते रहे हुए हो, क्या पॉसिबल है कि हुण जिस ईरान जंग तो बाद मशरक़ वस्ता दे विच जिहड़े अरब ममालिक ने वो पाकिस्तान नूं अड्डे बना देण? पहली गल तो यह है कि मैं बयान नहीं पढ़िया जी, और अगर किसी पर या किसी बाहर दी एजेंसी ने तो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिन्ना चिर फॉरेन ऑफिस या हुकूमत साडी ना ऐलान करे ना, मेरा ख्याल है र्यूमर सोशल मीडिया है, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग जब बयान है और कंट्रोवर्शियल भी कल हो सकता है हुकूमत डिनाई कर दे कि असीं ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैनू सोर्स नहीं पता, अगर तुहानू सोर्स पता है तो फिर मैं पढ़ के शायद बेहतर गल कर सकांगा, लेकिन मैनू शक है इसदी क्रेडिबिलिटी। सही ईरान जंग ते गल कर लैंदे कि तुसीं माशाअल्लाह अपने तजर्बे की बुनियाद ते की वेखदे पे हो कि ईरान अज 14वें दिन कित्थे खलोता होया है? ईरान बहुत रिजवान साहब अच्छी पोजीशन इस तरह हैगी है कि असी सारे जिन्ने मिलिटरी स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट्स या एनालिस्ट है असी तवक्को नहीं सा करते कि 14 दिन ईरान कटेगा, क्योंकि एक तरफ अमरीका कहता सी कि मैं सुपर पावर हैगा, मेरी मिलिटरी एडी वड्डी है, मैं वेनेजुएला दा सदर ते ओदी बीवी नूं चुक लियाना, रातों रात सुबह उठदे ने ते बीवी ओदी और प्रेजिडेंट साडे कोल हुंदे ने, वो समझ रहे सन कि असी जनाब इस तरह वेनेजुएला प्लस एक ऑपरेशन करना है तो ईरान के लोग टेक ओवर कर लेंगे अगले दिन। तो ये ऑपरेशन वैसे ही स्ट्रैटेजी फॉल्टी देना शुरू होया है। उसकी वजह यह कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने पहले दिन ऐलान किया कि असी हमला कर दिता है तो ईरानी लोग कब्जा कर लैण। कदी भी तुसी किसी दुश्मन मुल्क पे हमला करके अपनी जित दे विच उन्हां नूं शामिल करदे हो कि पहले मेरी वो लोग मदद करदे जिन्हां तुसी हमला कर रहे हो। सही ये तो पहले दिन तो खड़ाक सी, यानी किस तरह तुसी हो सकदा अगर वो खड़े हो जांदे ने ते बोनस है तुहाडे वास्ते अगर खलोए, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता कि मैं फलाने घर ते कब्जा करना है ते घर वाले मैनूं कहां जरा मेरी मदद करना जरा, इस तरह तो नहीं जंगा लड़ियां। ये पहला तो ये फॉल्ट सी, लीडरशिप नूं एलिमिनेट करता, शहीद कर दिता, वो बड़ा फॉल्ट सी कि उन्हां नूं सर्वाइव रखना चाहिए सी ताकि नेगोशिएशन करन। 14 दिन उन्हें सस्टेन करके जंग इतनी ज्यादा महंगी कर दी है। पहले 100 घंटे के अंदर $3.87 बिलियन सर अमेरिका ने खर्चे ने। तुसी अंदाजा लाओ 3.87 बिलियन कितनी अमाउंट होती है, आम मुल्कों का बजट नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अद्धा बजट इन्ना है जिहड़ा उन्होंने
4 दिन च 100 आवर्स खत्म कर दिता। वो फिर रिजल्ट की निकले? रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। ईरान रजिस्ट कर रहा है। ईरान का अगर एस्टीमेट देखो तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल जंग लड़ रहा है, ड्रोन वॉरफेयर कर रहा है। एक ड्रोन फायर करता अगर वो उतो पैट्रियट आता 4 मिलियन का, इतों 10,000 $20,000 का ड्रोन जाता है। तो ईरान ने आई थिंक एक तो सस्टेन कर लिया, नंबर 1, क्योंकि उन्हें करना ही सस्टेन सी, उन्हें सर्वाइव करना सी, और फिर जंग ने अपने वास्ते बहुत सस्ता रखा हुआ है। और जेडे उहदे मुखालिफ ने, इस खास तौर पर इजराइल और अमरीका, उन्होंने वास्ते जंग उन्हें बहुत महंगी कर दी है। तो यही उहदी स्ट्रैटेजी है। ये कामयाबी का राज भी यही है कि उन्होंने प्रोहिबिटिव नुकसान पहुंचा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਸੀ, ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫਾਈ ਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਦਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं, अमरीका ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇ 6 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1981 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, 1981 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਤਰ ਨੇ ਅਲੱਗਾ, ਦੋਹਾ ਨੇ ਅਲੱਗਾ, UAE ਨੇ ਅਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਡੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, लेकिन उन्होंने लोगों के फायदे वास्ते घट ते अपने मकसद वास्ते ज्यादा किया है। इस वास्ते मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मुताद पहले भी हो गए होंगे तो सानू कहने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने खुद ही समझ आ गई है। अच्छा साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ईरान ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ ਹੈ, ईरान 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤੀ ਅਮਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸੀ। देखो रिजवान साहब, बिल्कुल क्लीयर है ईरान ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੰਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਲ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, तमाम ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੈਸਿਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੇਸਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ था। ऐसे वास्ते मैं देख रहा कि उन्होंने रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो रही या घट नहीं रही, हालांकि इतनी कंटिन्यूस बमबारी 14 दिन की कर रहा है अमरीका भी इजराइल भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिजॉल्व भी नहीं घटा सके, उन्होंने कैपेसिटी भी नहीं एलिमिनेट कर सके। इस वास्ते तुम देखो कि हर आए दिन वो नवा सीरीज लॉन्च करते हैं इजराइल के उत्ते भी, और ਜਿਹੜੇ ਅਹਦਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, अपने वास्ते जंग सस्ती रखनी है, दुश्मनों वास्ते महंगी करनी है। अच्छा सर, कल साडे वज़ीर आज़म साहब जोड़े हैं ने सऊदी अरब हंगामी दौरे ते गए ने, साडे फील्ड मार्शल साहब एक दिन पहले तो मौजूद ने। तुसी वज़ीर आज़म दे हंगामी दौरे नूं ईरान अमरीका जंग दे तनाज़र की वेखदे पए हो? जी बहुत पाकिस्तान के वजीर आजम का बहुत टाइमली दौर है। मेरा ख्याल है साढ़े एक तरफ ईरान ने बड़े अच्छे तल्लुकात ने, एक सऊदी अरब ने बड़ी हमारी साडा एक डिफेंस एग्रीमेंट तो रिलीजियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साडे टाइज ने, ट्रेडिशनल ने। आई थिंक साडी एक सेंसिटिविटी है, चैलेंज है, साडे ईरान बॉर्डर ते जंग हो रही है। दूसरी तरफ साडी एडवांटेज भी है कि दोनों मुल्क साडी गल सुन रहे हैं और सानू वैल्यू कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, और यह बहुत बड़ा एक एडवांटेज होंदा है कि दोनों जो फरीक मुमालिक ने वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ आई थिंक वैल्यू ऐड हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक शगुन है कि ਅਸੀਂ कंट्रीब्यूट कर पाइए और बेहतरी की तरफ खिता चला जाए। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲੈਵਲ ਮੁਆਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ IMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੂ ਮੋਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੇਗ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਕਦੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ तमाम सूरत हाल की खिते जंग है ਉਹਦੇ के असरात हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर 2 दिन पहले IMF का एक वफद आया ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਲੈਵਲ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾਮੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ IMF ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? जी असल च गलबात पूरी हो नहीं सकी सी ते जंग लग गई। उन्होंने इत्थे रहना सी 4 मार्च तक, फिर वो चले गए। उन्होंने कहा जी असी ते तुहाडे नाल जाके हुण वीडियो दे लिंक दे उत्ते गलबात करा ते उन्होंने जिहड़ियां 2-3 गल्लां कीतियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे ने कि जी ਅਸੀਂ मुतमईन इसलिए ने कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि अगर असी तुहाडा जिहड़ा बहुत ज्यादा कर्जा के उत्ते पैसा देंदे हो, जिन्होंने डेट सर्विसिंग कहंदे ने हुंदा ते सूद ही, चलो खैर नाशा कोई भी रख लै, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਪਲਸ ਦਿਖਾਓ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FBR ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਖਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 13 ਖਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ FBR वाला मसला वो बहुत खराब है। हुण FBR ने टैक्स ते बहुत असी उच्ची सतह ते करते, उन्हें साडियां इंडस्ट्रियां भी बंद हो गई, साडी एक्सपोर्ट भी खराब हो गई और एनर्जी का मसला भी असी हल नहीं कर सके। जिहड़ा बाकी खिते दे दूसरे मुल्क ने कम से कम कंपैटिबल तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं असी है। तो ਉਹਦੀ वजह करके हुण तुसीं देखो कि यह 5वां प्रोग्राम है, उत्तों जिहड़ा IMF ਨੂੰ खतरा पिया है वे कि जिहड़ा इसलिए साडे कोल UAE ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी मैं तुहानूं अपने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। सऊदी अरेबिया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 4-5 ਬਿਲੀਅਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਫਾਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਖਰਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੂਦ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਖਰਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਵਫਾਕ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1.2 ਖਰਬ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 8.5 ਖਰਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ IMF ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਖਰਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 8.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੱਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ IMF ਵੀ 25 ਦਫਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1-2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। नहीं, बस 2 मुल्क में दुनिया च अर्जेंटीना ते पाकिस्तान जिन्हें तो रिकॉर्ड ही कायम करते हैं। इंडिया ने सिर्फ एक प्रोग्राम लिया सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆधी ਦਫਾ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਸਹੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, 24 ਦਫਾ 25 ਦਫਾ ਅਸੀਂ IMF। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 24-25 ਜਿਹੜੇ ਬਰੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ICU 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ICU 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ICU 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਦੌੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ICU 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1-1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ IMF ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਮਾਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 400-500% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ BMW ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ BMW ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇੰਚ, ਤੇ BMW ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ BMW ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ जी डॉक्टर साहब, अच्छा IMF ने 3-4 चीज़ों की निशानदेही की थी। एक तो उन्होंने क्या है कि जी महंगाई को काबू च रखने वास्ते बड़ी सख्त जी है मॉनेटरी पॉलिसी जी होनी चाहिए। उस तो बाद उन्होंने इस गल ते बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि जोड़े साढ़े MP MNA ने जिन्हों की अयाशियां वाले पासे तुसीं भी गल करते हो असीं भी गल करते हैं, आवाम भी देखती है कि किस तरह साढ़े जोड़े MP MNA तनख्वाह वधा लेंदे ने, गड्डियां ला लेंदे ने, जहाज़ ला लेंदे ने। उहदे उत्ते भी उन्होंने कहा IMF ने कि अज तक ये अपने असासे जोड़े ने ये क्यों खुफिया रखते हैं। उस तो इलावा उन्होंने टारगेट दिता है कि जनाब पाकिस्तान जोड़ा जून तक अपने जरे मुबादला के फॉरन रिजर्व के ज़खायर ने वो 18 अरब का हदफ जोड़ा है वो लाजिम पूरा करे। ये जो 3-4 चीज़ा IMF कह रहे हैं ये बड़ी देर के मुतालबे हैं ने। हर दफ़ा असी कहते हैं जी असी असासे ज़ाहिर करांगे, पॉलिसियां लियावांगे, लेकिन फिर साडी हुकूमतां दबाव च आ जांदियां ने। की वजह है? देखो जी असासे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਵੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਜੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟਾਕਾ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸੀ। IMF ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਪੁੱਛੋ। ਚਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 184 ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ 19A ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਕਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਕਾ ਲਾਵੇ, ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਵਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਿਸ਼ਤ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਮਾਂਡ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡ, ਇਹ ਮੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देयर इज अ ਮੈਥਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੈਡਨੈਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਲਮੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਂਸਰ ਕੰਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟੋ ਸੈਂਟੋ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਮਕਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਲਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ WTO ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਅਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਮੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।